फ्रेंड आ बधी टी शर्टों की कीमत 150 के 200 रुपया थी तमारे टी शर्ट गमाड़ी पड़े। पछी जो तमने टी शर्ट गमे तो तमारा टी शर्टनो तमे भाव कराव तो तमने पेला वधारे के पण तमारे ओछो करावता तमने भाव आवड़ो जोईए। कारण के लाल दरवाजे तो तमने खबर ज हशे के भाव तो बहु वधारे के पण एनो ओछो करावता आपणाने आवड़ो जोईए। जो फ्रेंड अहींया देखाय छे केटली सरस सरस को टी शर्टो छे। अहींया टी शर्टोनो भाव पण लगभग 200 केटलो हतो। आ शर्टोनो भाव पण 300 हतो। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमारू मारा बीजा भाग में। तो फ्रेंड अमे छे ने अमदावाद पहुँची गया छीए। देखाय छे जो आ मारी बेन छे मार बनेवी जो ट्रेन में उतर्या छे। अमे पण ट्रेन में उतरी गया छे। जो पाछळ घड़ियाल छे 8:30 वागे अमे अमदावाद पहुँची गया था। आ छे आखुं अमदावादनुं साबरमती रेलवे स्टेशन। जो आ रेलवे में केटला लोको उतर्या छे हजी तो अमारे छे ने अहींया सामे सीढ़ी देखाय छे। ए सीढ़ीमांथी ऊपर चढ़वानुं छे। उपरथी पछी अमारे जवानुं छे। तो फ्रेंड जो देखाय छे अमे बधे बधा छे ने आज जो केटली बधी गर्दी छे तो अमे लाइन में धीमे धीमे जता हता। फ्रेंड अमे छे ने सीढ़ीओ चढ़ी त्यारे तो एटલું બધું નહોતું લાગ્યું પણ જ્યારે सीढ़ीओ उतरता હતા ત્યારે અમને થોડુંક વધારે લાગ્યું હતું કારણ કે અમે થાકી ગયા હતા। જો હું તમને ટ્રેન પણ બતાવું છું। જો દેખાય છે અમદાવાદનું સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન છે આર્યું। જો કેટલી બધી ટ્રેનો નીચે ઊભી છે। જો આ કેટલું બધું આજુબાજુ કેટલું બધું સુરક્ષા કવચ પણ સરકારે આપણા માટે બધા માટે મારેલું છે કારણ કે કોઈ ત્યાંથી પડી ના જાય તેના લીધે। जो सामे पण केटली बधी छे आवा जवानी जग्या। फ्रेंड अहींया छे ने साबरमती आ पण रेलवे स्टेशन बने छे एटला माटे जोड़ेथी जवानो रस्तो तो देखाय छे। अमे रेलवे स्टेशनथी नथी गया पण एनी जोड़े एक रस्तो तो त्याथी अमे निकळ्या हता। पछी छे ने अमे अहींयाथी छे ने रिक्शा करी हती। जो हूँ तमने बतावुं छुं। फ्रेंड अमे छे ने अहींयाथी रिक्शा करी हती ने तो तमे देखो केटला बधा लोको आजुबाजु पूछवा आया करे के तमारे क्यां जवुं छे क्यां जवुं छे। रिक्शावाळा काका लोको कारण के तमने खबर ज हशे के अमदावाद जाओ एटले के तमने लोको दुकानवाळा पण आपणाने पूछवा आवे छे के अहींया आओ अहींया आओ अहींया। अमारे छे ने पाटणमां फ्रेंड आ रीते कोई पूछवा आवतुं नथी। रिक्शावाळा पण एटलो बधो कोई भाव आपतो नथी। अहींया तो तमने त्याकण जाओ ने तमे रेलवे स्टेशनथी बहार जाओ ने तमने रिक्शावाळा तो केटला बधा बोलावे के तमारे क्यां जवुं छे क्यां जवुं छे। पण फ्रेंड तमे देखो ने अमारे जवानुं तो लाल दरवाजे। तो लाल दरवाजे तमे देखो ने बधे एक ज जग्याए प्राइस तमारे कोई बी रिक्शावाळाने पूछो तो एक ज जग्यानो भाव के ए लोको कोई वधघट ना के। पण जो थोड़ाक आगळ ऊभा होय ने जे एकला रिक्शावाळा ऊभा होय ने एमने कहीए ने तो एरा पाछा आवी जाय छे। जो फ्रेंड आ छे मेट्रो ट्रेन तमने खबर हशे जे पण अमदावादमां रहेतुं हशे एमने पण खबर हशे आ मेट्रो ट्रेन छे। देखाय छे आ उपर आखो रस्तो बनावेलो छे स्पेशियल मेट्रो ट्रेन माटे। हूँ तमने बतावुं छुं। जो तमे विडियोमां बने रहेजो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चेनलने लाइक शेयर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। फ्रेंड देखाय छे जो आ जोड़े मेट्रो ट्रेननो केटलो मोटो देत ओवरब्रिज बनावेलो छे। देखाय छे तमने अहींयाथी छे ने मेट्रो ट्रेन जाय छे। तमे कदाच अमदावादना हशो अथवा तमे अमदावाद आव्या हशो तो तमने खबर ज हशे के आ रे रस्तो आखो मेट्रो ट्रेननो छे। फ्रेंड अमे छे ने मेट्रो ट्रेनमां जवाना हता पण अमारा बनेवी मार बेन लोको एम कहेवा मळे के ना अमने मेट्रो ट्रेनमां नथी जवुं कारण के अमने बीक लागे छे एना कारणे। तो पछी अमे छे ने मेट्रो ट्रेनमां नता गया। पछी अमे रिक्शा करीने लाल दरवाजे गया हता। नकर तमने खबर हशे के मेट्रो ट्रेनमां पण तमारे आ रीते अमदावादमां तमारे कोई पण स्थळे फरवुं होय तो तमे मेट्रो ट्रेनमां फरी शको छो। तमारे कोई बी स्थळे जवुं होय तो तमे जे रीते आपणे बस करीए छीए ए रीते तमे आ रीते मेट्रो ट्रेनमां पण एक जग्याएथी बीजी जग्याए जई शको छो। जो फ्रेंड अमदावादनी सीटी केटली सरस कोई छे नहीं केटली चोख्खी पण छे। देखाय छे कशे कचरो तमने देखाय छे तो तमने कोई पण जग्याए कचरो पण देखवा मळतो नथी। जो आ छे रिवरफ्रंट आपणे कहीए छीए अमदावादमां आवेलुं छे। देखाय छे आ छे रिवरफ्रंट पण अत्यारे अहींया कोई वस्ती देखाती न हती। अहींया अमे रिक्शामां आवता हता एटला माटे विडियो व्यवस्थित बनावी शक्या न हता। पछी छे ने फ्रेंड जो अहींया बे हाथ जोड़ेलुं एक स्थळ आवे छे। आ स्थळनुं मने नाम नथी खबर कारण के अमे छे ने अमदावाद बहु ओछा आवीए छीए एटला माटे मने नाम खबर नथी। जो फ्रेंड तमने नाम खबर हो तो तमे कॉमेंटमां जणावशो। हूँ तमने बतावुं छुं। जो देखाय छे केटलो सरस कोई मोटो हाथ बनावेलो छे। पछी फ्रेंड अमे छे ने सीधा लाल दरवाजे गया हता। आ देखाय छे मोटुं देत आ शुं छे के આપણે નગરપાલિકા હોય છે તો અહીંયા મહાનગરપાલિકા હોય છે। દેખાય છે મોટું દેત મહાનગરપાલિકા છે। આ છે લાલ દરવાજે। અમે ફ્રેન્ડ અમે છે ને લગભગ 9 સાડા 9 વાગે પહોંચી ગયા હતા એટલા માટે જો બધું બંધ છે। દેખાય જો હજી તો કોઈ લારીઓવાળાને કોઈ માલ સામાન ખુલેલો નથી। તો અમે છે ને ત્યાં જઈને બેઠા હતા એક જગ્યાએ એ પણ હું તમને बतावीश। तमे विडियो में बने रहो। जो केटली मोटी बिल्डिंग है। जो फ्रेंड केटलीक जग्या खुली गयुं हतुं ए हूँ तमने विडियो बताऊँ छूँ। जो देखाय छे हजी काका है हजी बधुं गोठवे छे। फ्रेंड अमे आ ट्रॉली बेगनो भाव पूछ्यो तो आ ट्रॉली बेगनो भाव रह्यो ने अमने लगभग 2500 रुपया कीधा था।
ફ્રેન્ડ તમે લાલ દરવાજે તમને ખબર જ હશે, તમે કદાચ આવેલા જ હશો. જો તમે ના આવેલા હોય તો તમે લાલ દરવાજે તમારે કોઈ પણ વસ્તુની ખરીદી કરવા આવવું હોય તો તમે આવી શકો છો. તમને અહીંયા સૌથી સસ્તામાં સસ્તો ભાવ તમને મળી જશે. પણ ફ્રેન્ડ તમારે છે ને અહીંયા થોડુંક ધ્યાન દઈને તમારે વસ્તુ ખરીદવાની રહેશે, કારણ કે કેટલી જગ્યાએ તમને બહુ જ મોંઘો ભાવ કહેશે તો તમારે આનો ભાવ ઉતારતા તમને આવડવો જોઈતો હોય, નકર અહીંયા તમે સીતરે પણ જઈ શકો છો. જો અહીંયા છે એક બહુચરમાનું મંદિર, હું તમને બતાવું છું. અહીંયા લાલ દરવાજે એક બહુચરમાનું મંદિર આવેલું છે, દેખાય છે. એક સામે પણ એક મંદિર છે, એ પણ હું તમને એના દર્શન કરાવીશ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા કેટલી બધી વસ્તી આવે છે, દેખાય છે. જો કેટલા બધા સાધનો પડ્યા છે, દેખાય છે ને. અહીંયા આટલા બધા શ્રદ્ધાળુઓ મંદિરે દર્શન કરવા આવે છે. હું તમને મંદિરમાં અંદર જઈને પણ બતાવીશ, મંદિર અંદરથી કેવું લાગે છે એ પણ હું તમને બતાવીશ. પછી ફ્રેન્ડ અમે છે ને સામે એક બગીચા જેવું હતું, ત્યાં અમે બેઠા હતા. આ છે લાલ દરવાજો, આ છે આ મંદિર, દેખાય છે. અહીંયા નામ લખેલું છે ભદ્રકાળી માતાજીનું મંદિર લખેલું છે. હું તમને છે ને મંદિરની અંદર જઈને પણ વિડીયો બતાવીશ. જો હું છે ને જો આ અંદર ગયો છું, અંદરનો ભાગ આ મંદિરનો આવો દેખાય છે. જો કેટલા બધા શ્રદ્ધાળુઓ આગળ ઊભા છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ. હવે હું તમને છે ને થોડુંક નજીક જઈને ઝૂમ કરીને બતાવીશ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો કદાચ તમને દેખાય તો હું તમને બતાવીશ. જો અહીંયા છે ને હું બસ હવે અહીંયા ઊભો રહેતો. હવે છે ને હું તમને ઝૂમ કરીને બતાવું છું. અંદરનો મંદિરનો કદાચ મૂર્તિ આપણને દેખાય તો આપણે જોવાની કોશિશ કરીશું. દેખાય છે જો સામે મૂર્તિ મૂકેલી છે, પણ બહુ થોડીક આછી દેખાય છે. એના કારણે જો મેં થોડોક ટ્રાય કર્યો તો બનાવવાનો, દેખાય છે. જો કેટલી બધી વસ્તી છે અહીંયા છે ને, બહુ જ વસ્તી આવી હતી. આ મંદિર છે ને લગભગ લાલ દરવાજે બધા એવું કહેતા હતા કે લાલ દરવાજાનું આ મંદિર સૌથી વધારે પ્રખ્યાત છે. પછી છે ને ફ્રેન્ડ અમે જે જગ્યાએ બેઠા હતા ત્યાં જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે, દેખાય છે. જો હું તમને બતાવું છું. જો સામે પાછળ એક બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની પણ આખી શું કે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેંક આવેલી છે. જો હું તમને બતાવું છું. જો અહીંયા છે ને ફ્રેન્ડ બે ચાર છોકરા, નાના છોકરા હતા, એ દેખો જો કૂતરાને એના ગલુડિયું છે એને કૂતરાને નહીં પણ કૂતરીને એના ગલુડિયા જોડે કેવી રીતે રમાડે છે, સરસ કોઈ રમાડે છે ને. જો ફ્રેન્ડ પછી છે ને અહીંયા છે ને ઉંદર પણ આવ્યું હતું. તો મેં જે વિડીયો બનાવવાની શરૂઆત કરી તો સીધું અંદર જતું રહ્યું હતું. જો પછી એક માતાજીનું મંદિર પણ અંદર હતું. અમે જે બગીચામાં બેઠા હતા ને ફ્રેન્ડ, ત્યાં આ મંદિર પણ આવેલું છે. જો ફ્રેન્ડ પછી છે ને આ લાલ દરવાજો કહેવાય છે. જો કેટલો સરસ કોઈ મોટો દેશ આ પહેલાંના જમાનાનો છે, એટલે કે રાજા મહારાજાના જમાનાનો છે. જો કેટલો મોટો દેશ છે, દેખાય છે તમને ફ્રેન્ડ. જો સામે પણ આ રીતે દરવાજો આવેલો છે. તમે લાલ દરવાજે આવો તો તમને નિહાળવા મળે છે. જો કેટલું સરસ કોઈ છે. પછી છે ને ફ્રેન્ડ અમને ભૂખ લાગી હતી, એટલા માટે અમે છે ને બહાર નાસ્તો કરવા ગયા હતા, કારણ કે કોઈ દુકાનો ખુલ્લી ન હતી. તો પછી અમે છે ને હું, મારી બેન, બંને બધા લોકો નાસ્તો કરવા બહાર બેઠા હતા. જો અમે છે ને સમોસા મંગાવ્યા હતા, મારી બેન લોકોએ પફ મંગાવ્યો હતો. પણ ફ્રેન્ડ અમે અહીંયા ખાધું હતું, પણ તો એટલું બધું સારું નહોતું લાગ્યું, પણ ભૂખ લાગી હતી એટલે અમે ખાધું હતું. જો ફ્રેન્ડ હવે છે ને ધીમે ધીમે બધું વસ્તુ ગોઠવાઈ રહ્યું છે, હું તમને બતાવું છું. ફ્રેન્ડ અહીંયા અત્યારની કિંમત લગભગ 300 કહેતા હતા, પણ તમે 50 રૂપિયામાં માગો તો પણ તમને આપી દેતા હતા. એટલું સસ્તું લાલ દરવાજો હોય છે. એટલે વિચાર લો કે ખાલી લાલ દરવાજે તમને કોઈ બી વસ્તુનો ભાવ કરાવતા આવડવું જોઈએ. જો ફ્રેન્ડ અમે છે ને વિવાસ માટે આ લેવાનું વિચારતા હતા, પણ છે ને વિવાસને તો બતાવીને તો વિવાસ તો રોવા માંડ્યો હતો, એટલા માટે અમે લીધું ન હતું. કારણ કે વિવાસ છે ને કોઈ બી પ્રાણી તમે આ રીતે બતાવો છો પહેલેથી તો એ સૌથી પહેલાં રોવે છે, પછી જ એ રમ્યા કરે છે. જો હવે છે ને જો હું તમને બતાવું છું, આ બધી બેગો છે ફ્રેન્ડ. અમે છે ને એક બેગ લીધી હતી, એ હું તમને બતાવીશ. જો અમને છે ને આ બેગ અમને ગમી ગઈ હતી, એટલા માટે અમે આ બેગ લીધી હતી. આ બેગની કિંમત અમને 650 કહેતા હતા, પણ અમે જો થોડું કીધું કે ઓછા કરો તો અમે છેલ્લે લાસ્ટમાં છે ને 260માં આ બેગ અમે લીધી હતી. એટલા માટે જો તમે ગમે ત્યારે લાલ દરવાજે આવો તો તમારે ખરીદી કરતાં પહેલાં તમારે ભાવ કરાતા તમને આવડવું જોઈએ, તો તમે ખરીદી સારી રીતે કરી શકો છો. જો અહીંયા લેડીઝ વસ્તુ કેટલું બધું મળે છે, દેખાય છે. જો બંગડીઓ કેટલું બધું લટકેલું છે. અહીંયા પટ્ટા પણ છે ફ્રેન્ડ. અહીંયા પટ્ટાનો ભાવ લગભગ 300 રૂપિયા કહેતા હતા, પણ તમે 100 રૂપિયા કે 70માં માગી લો તોય તમને આપી દે છે. જો અહીંયા ટ્રોલી બેગ આવી છે, દેખાય છે. જો હજી હું તમને બતાવું છું. આ બેગ ફ્રેન્ડ છે ને લગભગ 70 રૂપિયાના જ હતા. આ બેગ તમારે થેલી, એટલે કે તમારે કોઈ બી વસ્તુ ભરવા માટે લેવું હોય તો તમે અહીંયાથી લઈ શકો છો, કારણ કે એના સસ્તા હતા. અહીંયા દેખાય છે, અહીંયા જીન્સ છે. જીન્સની કિંમત લગભગ 350 કે 400 રૂપિયા સમથિંગ હતી. જો અહીંયા છે ને આપણે મુખવાસ, આપણે જે ખાધા પછી આપણે ખાઈએ છીએ, મુખવાસની ગોળીઓ કે બધું લેવું હોય તો તમે અહીંયાથી લઈ શકો છો. આની કિંમત લગભગ 10 રૂપિયા હતી. આ જો કોસ્કો બધું તમારી કિંમત 10 કે 20 રૂપિયા હતી. અહીંયા જો ચપ્પલ છે ને, લેડીઝ ચપ્પલ છે યાર બધા. તો લેડીઝ ચપ્પલની કિંમત તમે કોઈ બી ચપ્પલ લો ને 150 રૂપિયાના ચપ્પલની કિંમત હતી.
પણ ફ્રેન્ડ કેટલીક જગ્યાએ ભાવ ઓછો નહોતા કરતા, ફિક્સ ભાવ હતો, તો કેટલીક જગ્યાએ તમારે એટલો ભાવ રહે છે, તમારે લેવો તો તમે લઈ શકો છો, ના લેવો તો એ લોકો આપતા નહોતા, કારણ કે કેટલીક જગ્યાએ ભાવ બિલકુલ ઓછો કરતા ન હતા। જો ફ્રેન્ડ અમે છે ને વિવાસ માટે આ લેગીસ દેખી હતી, પણ છે ને થોડીક મોટી પડી હતી, નકર અમે લેવાના હતા કે લેગીસની કિંમત લગભગ 150 રૂપિયાની 2 કીધી હતી। પછી જો અહીંયા પણ દેખાય છે ઢબુડા છે, આગળ દેખ્યા હતા, અહીંયા પણ અમે ઢબુડા બીજા દેખ્યા હતા। મેં છે ને જસ્ટ વિડીયો બનાવવા માટે ઢબુડા જોડે આવ્યો હતો, કારણ કે વિવાસને તો ગમતા નથી એટલા માટે લીધા ન હતા। મેં તમને પહેલેથી વાત કરી નાખી હતી। તો પછી છે ને ફ્રેન્ડ અમે જો ધીમે ધીમે આગળ વધ્યા હતા। ફ્રેન્ડ અત્યારે છે ને તમને કોઈ વસ્તુ દેખાતી નહીં હોય, પણ ધીમે ધીમે તમે દેખજો, પછી હું તમને પછીનો વિડીયો બતાવીશ એટલે તમે દેખજો કેટલી બધી વસ્તી હતી। અહીંયા તમે લગભગ અહીંયા તમે આવો તો તમે ગરમીના બહુ જ ગરમી હતી ફ્રેન્ડ। બીજું તમને કહેવાનું ભૂલી ગયો કે અહીંયા ફ્રેન્ડ છે ને બહુ જ ગરમી લાગતી હતી, એ દિવસે ગરમી પણ વધારે હતી, એના કારણે અમે છે ને વિવાસના તો છે ને અમે બગીચામાં મારી બેન બેસે તો મારી બેનની જોડે અને અમે બેસે તો મારી જોડે રાખતા હતા। પછી જો વિવાસ માટે અમે છે ને અહીંયાથી એક રમકડું લીધું હતું, એ હું તમને ગમે ત્યારે વિડીયો બનાવીને બતાવીશ। તમે ફ્રેન્ડ અહીંયાથી છે ને કોઈ બી રમકડાની કિંમત લગભગ 150ના 2 હતા। હા બરાબર, એ જ છે કિંમત, 150ના 2 કિંમત હતા। તમે કોઈ બી રમકડા લો તો 150ની 2 કિંમત હતી। ફ્રેન્ડ અમે છે ને વિવાસ માટે એક આ દેખાય છે, એક જ જેવા કલરનું શર્ટ અને ચડ્ડી, પણ અમારે વિવાસને છે ને એ ચડ્ડી શર્ટ સારું હતું, પણ એનું કાપડ સારું ન હતું, એટલે ઋત્વી શું કહે કે આપણે એવું નથી લેવું, કારણ કે કાપડ કોટનનું ન હતું, એટલા માટે અમે લીધું ન હતું। પછી છે ને આનું કપડાનું અમે જો કાપડ દેખ્યું હતું, પણ આ કાપડે પણ એટલું બધું સારું ન હતું, એટલા માટે અમે નહોતું લીધું। પછી છે ને બીજી એક ટી શર્ટ અને ચડ્ડો અમને ગમી ગયો હતો, તો વિવાસ માટે અમે લીધો હતો, એ પણ હું તમને વિડીયો બનાવીને ગમે ત્યારે બતાવીશ। જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે, જો તમને કયો કલર ગમે છે તમે કોમેન્ટમાં જણાવશો। જો અમે વિવાસ માટે છે ને આ 3 કલર ચોઈસ કર્યા હતા, પણ ઋત્વી શું કે આ ત્રણે કલર તો કે એટલા બધા સારા નથી, કે કાપડે પણ સારું નથી, એટલે કે આગળ આપણે જો કદાચ હજી છે ને ઘણી પણ દુકાનો આવશે, કે ઘણી પણ લારીઓ આવશે, ઘણી પણ જગ્યાએ કે વિવાસના કપડાં મળશે, એટલા માટે અમે ત્યાંથી ન લીધા હતા। જો અહીંયા છે દેખાય છે વિવાસના કપડાં, અહીંયા પણ છે ફ્રેન્ડ। અહીંયા છે નાના છોકરાના કપડાં તમને બહુ જ જોવા મળે, એમાં છોકરીઓના નાની છોકરીઓ હોય એના તો કેટલા સરસ સરસ કોઈ ફ્રોક ને બહુ જ તમને સરસ સરસ કોઈ વેરાયટી તમને જોવા મળે છે। જો અહીંયા હું તમને બીજા પણ કપડાં બતાવું છું। જો પછી છે ને આ રીતે કટલરી પણ વેચાવાઈ હતી। આ બધી ઘડિયાળ છે, તમને ઘડિયાળોની કિંમત 250 રૂપિયા કહે, પણ તમે જો ભાવ કરાવો તો તમને લગભગ 150 કે 100 રૂપિયામાં પણ છેલ્લામાં છેલ્લા આપી દે છે। જો અહીંયા પાછા રમકડા આવ્યા છે, જો પછી હું તમને બતાવું છું। જો દેખાય છે અહીંયા મોજા અને બધું વસ્તુ આવેલું છે। પછી અમે થોડાક આગળ ગયા તો અહીંયા ટી શર્ટો પણ હતી માર માપની, પણ મેં ટી શર્ટો નથી લીધી, કારણ કે મને અહીંયાથી છે ને હું અમદાવાદથી કોઈ પણ ટી શર્ટ લેતો ન હતો। ફ્રેન્ડ આલી ફેર છે ને મેં અમદાવાદથી લગભગ કાંઈ પણ વસ્તુ નહોતું લીધું, કારણ કે મેં ગઈ સાલ મેં અમદાવાદથી વસ્તુ લીધું તો મારા ડેમેજ નીકળ્યું હતું, એટલા માટે મેં છે ને અમદાવાદથી મારા માટે કાંઈ નહોતું લીધું, વિવાસ અને ઋત્વી માટે જે સારું લાગ્યું હતું એ અમે લીધું હતું। તો ફ્રેન્ડ અમે વિવાસ અને ઋત્વી માટે શું લાવ્યા હતા એનો પણ હું તમને વિડીયો બનાવીને બતાવીશ। ફ્રેન્ડ આ નાઇટીની કિંમત છે ને 100 રૂપિયા હતી। તમે કોઈ પણ નાઇટી લો તો તમને 100 રૂપિયાની મળતી હતી। આ બંડી દેખાય છે બોયઝની બંડી છે, તો આ બંડીની કિંમત 110 રૂપિયા હતી। તમારે કોઈ પણ બંડી લો તો તમને 110 રૂપિયામાં આપી દેતા હતા। જો દેખાય છે કેટલી બધી ટી શર્ટો છે। આ ટી શર્ટોની કિંમત 150, 200, 250 એવી રીતે એની આજુબાજુ કિંમતો હતી। ફ્રેન્ડ હું તમને છે ને આ બીજો ભાગ છે, હું તમને હજી પણ અમદાવાદનો ત્રીજો ભાગ બનાવીને બતાવીશ। તો તમે છે ને મારી ચેનલને, જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને રાખજો, કે જેથી તમને મારો ત્રીજો ભાગ જોવા મળે। અમદાવાદમાં મેં શું ખરીદ્યું હતું, અમદાવાદમાં મેં કઈ કઈ જગ્યાએ ફર્યા હતા, એ બધું હું તમને બતાવીશ। જો ફ્રેન્ડ અહીંયા દેખાય છે શર્ટ લટકેલા છે, નીચે પેન્ટ પણ લટકેલા છે। તમે અહીંયાથી કોઈ પણ શર્ટનો ભાવ પૂછો તો તમને લગભગ 400 450 કહે, પણ તમે ભાવ કરાવો તો તમને છેલ્લે 250 રૂપિયામાં પણ આપી દેતા હતા। આ છે રૂમાલ ફ્રેન્ડ, અમે છે ને અહીંયાથી અમે એક રૂમાલ પણ લાવ્યા હતા, સોરી એક નહીં, અમે એક સાથે એક ફ્રી હતો એટલા માટે અમે 2 રૂમાલ લાવ્યા હતા। 150ના 2 રૂમાલ હતા, એ પણ હું તમને વિડીયો બનાવીને ગમે ત્યારે બતાવીશ અમે કેવા કલરનો રૂમાલ લાવ્યા હતા। જો અહીંયા દેખાય છે અહીંયા પણ કેટલી બધી ટી શર્ટો છે, નાઇટી પણ છે, પ્લાઝા પણ છે। ફ્રેન્ડ મેં તમને વાત કરી હતી ને કે અહીંયાથી તમે કોઈ પણ વસ્તુ લો તો તમારે એનો એ જ ભાવ આપવો પડે, એટલે કે 150 રૂપિયાના પ્લાઝા તમે 50 રૂપિયા કે 100 રૂપિયા કરો તો તમને નહોતા આપતા, કારણ કે અહીંયા ફિક્સ રેટ ભાવ હતો। તમારે કોઈ બી પ્લાઝો લો તો તમારે એની કિંમત 150 રૂપિયા ચૂકવવી પડતી હતી। તો ઋત્વીએ અહીંયાથી પ્લાઝો એક ગમાડ્યો હતો, તો અમે અહીંયાથી પ્લાઝો પણ લાવ્યા હતા। ફ્રેન્ડ હું અહીંયાથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું। ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય શ્રી કૃષ્ણ।